ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਰੁਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। By providing facility for the farmers to have solar panels in their fields, in the hedges of their fields, and also rooftops, people have realized that not only can they save on fuel costs, energy costs, but they can also sell that through linking with the grid is one of the steps through which I use the expression Annadata can also be Urja Data, meaning that person who's producing food can also produce energy. So that's also giving them some income. The Prime Minister brought in a scheme of Kisan Samman Nidhi, through which every farmer gets 6,000 rupees in 3 installments through the year. That reaches them. They are given crop loan at an incentivized rate. So that can cut the input costs and therefore give some saving to the family. Also now the cost of the fertilizer being what they are, there is a great movement within the country to use nano fertilizers, which are minimal use but maximum revenue, and that nano fertilizer are largely produced within the country. The capacity of producing nano fertilizers are being ramped up, and as a result we think the input costs of farmers will come down. Other than that, farmers are being given incentive to keep bees produce honey in their fields. If they had additionally kept a cow or a couple of milk yielding animals, they are given a Kisan credit card for that. They can go to the banks and get concessional credit. So that is being extended to those who keep cows or bovine animals, goats, piggery, fish in a pond or in a river. So the farmer is now perceived as not just the one who goes, tills this land and produce crops and seeks to get a fair price, but there are so many other ways in which he is now being facilitated. We are also allowing farmers to form groups called Farmer Producer Organizer, and they are allowed to make a profit out of the functions that they undertake as FPOs. FPOs are given rights to procure, aggregate the crop, store in the village. For storage capacity, we are giving viability gap funding. So the farmers and their wives or any member of the family can become the store, the silo owner, earn money out of it. So farmer producer organizations nowadays start aggregating produce of that area and not sell at a distressed price. Sure enough, immediately after the harvest, he's not going to get good rate. But if he has better storage, he gets a better rate. So doubling the income doesn't confine itself to only that crop or the land-based activity that he's doing, but everything else that he does, being there as a farmer, is also being brought in. ਉਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਰਸਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੜਫ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾक़ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ GoFundMe ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹੀ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਤਲ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲਡ, but we have to fight for the justice. First and foremost, my condolences, my heartfelt condolences to the family and to your community. And I spoke before a minute ago over there, and this is tragic, and tragedy has no culture and it has no color. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਲੋਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। Needless to say, we are all shocked, devastated and confused as well as speechless with this news. Good boys are never easy, but they hurt most when the story is left unfinished. ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਰੋਟੀ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है। तो हुण गल करते हैं करवा चौथ का त्योहार भारतीय रीति रिवाजां दे विच सुहागणां लई बहुत ही पवित्र मन्निया जांदा है। इस दिन सुहागणां जिथे अपने पति की लंबी उम्र मंगदियां ने, तां उत्थे कुवारियां कुड़ियां अपने चंगे जीवन साथी लई मनोकामना करदियां हन।
इस दौरान औरतां वर्त रखदियां ने अते मेहंदी लगवाउंदियां ने। कैलीफोर्निया सूबे दे फ्रेजनो शहर विखे फास्टन इजी वोहरा ब्रदर्स ਵੱਲੋਂ करवा चौथ ਦੇ मौके मेहंदी नाइट ਦਾ आयोजन ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस विच सुहागणा ने हत्थां उत्ते मेहंदी लगा के अते नच गा के इस दा आनंद माणिया। ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈਏ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਵੋਰਾਸ ਆਰ ਹੋਸਟਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਨ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ एवरीवन ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ बनाया हुआ कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਸਮ ਲਾਈਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਲਈ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਦ ਕੋਵਿਡ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਲਾਈਕ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਣਾ, ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਸਟ ਟੂ ਹੈਵ like the culture getting it alive. ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਜਦੀਆਂ ਵਾ ਸੁਹਾਗਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਲਾਈਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਲਈ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਕ ਵੀ ਡੂ ਦ ਫਾਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਡੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਰ ਹਸਬੈਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ everyone could celebrate the spirit. So ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ everything leaving it behind, we are enjoying it. ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਸੁਹਾਗਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, कैलिफोर्निया। उधर न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल इलाके वैनविक एक्सप्रेसवे उत्ते स्थित गुरुद्वारा संत बाबा माजा सिंह अते संत बाबा प्रेम सिंह मुराले वालियां दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित गुरमत समागम कीता जा रहा है। यह समागम 16 अक्तूबर दिन ऐतवार नूं होवेगा ते समागम दे संबंध विच प्रबंधकां ने PTC दे नाल खास गलबात कीती है। संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वालियां दा जन्म दिन इस गुरु घर दे विच 16 अक्तूबर नूं बड़ी शरधा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा। भाजी ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਗੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, महान संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वालियां दी जो जन्मदिन असी उस 16 अक्तूबर नूं मनाउण जा रहे हैं। एक बड़ी खुशी की गल है कि उस दिन ही गुरु रामदास जी का भी पवित्र दिहाड़ा आ रहा है। असी जिथे गुरु रामदास जी का पवित्र दिहाड़ा मनाउणा उत्थे ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा प्रेम सिंह दी भी जन्मदिन मनाउणा। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ बड़ा चंगा उपदेश किया, ਉਮਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵੱਲੋਂ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਸਕਣ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਰੋਟੀ PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो सब का स्वागत है। तो हुण रुक करते हैं कैनेडा दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां दा, जिथे सरी दे विच होण जा रहीआं म्यूनसिपल चोणां लई उम्मीदवारां वल्लों अपनी कमर कस ली गई है। अज असीं गलबात करांगे जसबीर संधू होरां दे नाल, जो कि इस तों पहलां स्थानक संसद मैंबर भी रह चुके ने। उन्हां दा मन्नना यह है कि ओह वंड दी राजनीति नूं खत्म करन दी वचनबद्धता, रिहायश दी लागत, जनतक सुरक्षा ते यकीनी बनाउण लई वचनबद्ध हन। पेश है इस संबंधी खास रिपोर्ट। खास मुलाकात दे विच अज आपां गलबात करांगे सिटी ऑफ सरी दे लई कौंसलर दी सीट लई लड़ रहे जसबीर सिंह संधू होना दे नाल। संधू साहब होना दे बारे में थोड़ा जिहा दसदा कि फॉर्मर मैंबर ऑफ पार्लीमेंट भी रहे ने NDP पार्टी वालों ते हुण इस वेले ये सुख धालीवाल होना दी जिहड़ी स्लेट आ उहदे विच एज ए कौंसलर लड़ रहे ने सिटी ऑफ सरी दे लई। संधू साहब तुहाडा स्वागत है। थैंक यू वेरी मच स्टार साहब। संधू साहब बड़े लंबे समय बाद तुसी फिर निकले हो, जब मैंबर ऑफ पार्लीमेंट तो बाद तुसी काफ़ी चिर चुप जे रहे, की गल होगी? नहीं चुप नहीं रहे, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो कम्यूनिटी इवेंट्स ते जाते भी सी, लेकिन पिछले खास करके 42 सालों तो इत्थे सरी विच रह रहे हैं तो जो पिछले 4 सालों विच होया सिटी हाल विच जो उत्थे मन डोरां पिछे जो भी घपले हो रहे हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 42 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਟ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਟੌਮ ਗਿਲ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਸਬੀਰ ਵੀ ਆ ਜੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੌਇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਸਰੀ ਦਾ ਮੈਂ 1980s ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸੀ ਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜੇ ਜੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋਕ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕ ਆ ਸਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। उधर कैनेडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद वालों यूक्रेन मिलिटरी सहायता के पैकेज का ऐलान किया गया। नाटो डिफेंस मिनिस्टर की बैठक के विच फैसला लिया गया, जिथे कैनेडा की सरकार वालों 15-15 मिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। यह पैकेज यूक्रेन की फौज सर्दियों की तैयारी लई उपकरण और सैटेलाइट की सर्विस लई वरते जाएंगे। इन्हां उपकरणों का निर्माण कैनेडा दीआं कंपनियां तो ही करवाया जाएगा। इस दे नाल ही यूक्रेन के फौजियां नूं कैनेडा के फौज वालों खास सिखलाई दी जाएगी। On behalf of the Government of Canada, today I would like to announce an additional approximately $15 million worth of military aid for Ukraine. This will consist of approximately $15 million worth of aid for winter equipment purchases.
hats, gloves, boots, parkas, the items that Ukrainian soldiers need on the front lines will be purchased by the Government of Canada, primarily from Canadian suppliers. Secondly, an additional $15 million for the purchase of cameras for drones. We have already supplied Ukraine with over 50 cameras for drones made by Canadian supplier, and we will continue to supply such cameras for drones. Thirdly, in the area of communications services and satellite services, we will supply Ukraine with another $2 million for satellite services. And in partnership with Telesat, this will enable Ukraine to continue to communicate effectively with European and North American partners. ਉਧਰ ਐਲਬਰਟਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਲਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਲੋਚਕ ਵਜੋਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 51 ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 20 ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਲੋਚਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। इस संबंधी जसराज सिंह ने सोशल मीडिया उत्ते पोस्ट सांझी करदे होया लिखिया है कि उन्होंने मान महसूस हो रहा है कि वह कंजरवेटिव नेता पीएर दी अगवाई विच महामुहिम दे अधिकारित विरोधी शैडो मंत्री होणगे। सो खास पेशकश पीटीसी नॉर्थ अमेरिका दे विच अज लई बस इन्ना ही, पर खबरां दा सिलसिला रहेगा जारी। बने रहो पीटीसी दे नाल। धन्नवाद।